मेरे वालों इप्सा इंडोज पंजाबी साहित अकादमी आप आस्ट्रेलिया जिन्होंने मैनू निमाणे मान बख्शिया ते तुहाडे दर्शन करने का मौका दिता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सरप्रस्त जरनैल वासी जी, प्रधान रुपिंदर सोज गजरगो, मीत प्रधान ते उगे समाज सेवी पाल रौके, जनरल सैकटरी सरजीत संधू, गीतकार ते बाल साहित्यकार, कोआर्डीनेटर सरजीत सोही, कवि उगे समाज सेवी मनजीत सिंह बोपारे साहब, मैं साਰਿਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्यवाद करदा ते मैं ये माण भी महसूस करदा भी तुसीं मैनूं बहुत रिस्पैक्ट मान इज्जत दिता। शायद मैं कई बार ये गल कहना हुंदा भी मैनूं इंज महसूस हुंदा भी मैं इन्नी काबल तां नहीं है, ये लोग ही चंगे ने जिहड़े मेरा सत्कार करते हैं, मैनू प्यार करते हैं, मेरिया दिलों दुआवां ने भी वाहिगुरू तुहानूं लंबियां उमरां बख्शे, तुसीं इदां ही निमाणिਆਂ ਦਾ ਮਾਣ करते रहो तो उन्होंने ये महसूस होवे भी साडे विच भी कोई गुण है। मेरी गीतकारी का जिहड़ा सफ़र है वो लंबा भी कह सकते हैं। मैं काफ़ी गीत लिखे, थोड़े चिर तो मैनू ये एहसास होने लगे भी मैं इन्ने गीत लिखे है जां मेरे गीत लोगों को इन्ने पसंद आए हैं, क्यों आए हैं, ये मैनू 10-15 साल का मैनू आप भी पता नहीं लगे। बोपा राय साहब गल्लां करदे सी भी साडे जिहड़े समाज दे विच जिहड़ी गीतकारी है, जिहड़ा शायर है, वो एक सेध दिंदा ते ये जिहड़ी सेध है इहदे वक्रे वक्रे रूप ने। हुण जिहड़ा 10 सालां दा दौर चल रहा सी, ये सारा गन रिवाल्वर स्टेन गन्ना लड़ाइयां चक लो धर लो, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। मैं ड्यूट गीता तो शुरू होया, मैं छोटा जहा सी, मेरे सीनियर जनाब नरमल दियोल साहब मेरे सामने बैठे है, मैनू इस गल का माण है भी मैं ही मेरे तो पहला रिकॉर्ड होए हिट होए ते इन्हां दे जिहड़े गीत सी चूड़े वाली बांह कट के शामां ठंडियां ने बोड़ दियां असीं सुणदे रहे हैं। साडे मन च भी एक जेडक सी बाऊ सिंह मान होरां दे, देव थरीके होरां दे, हसन इंद्रजीत हसनपुरी साहब, गुरदेव मान साहब ते मेरे उस्ताद जनाब दीपू जतोई साहब के गीत आला मैं साम पंजियां धियां कर चलियां सरदारी, गल सोच के करी तू जैलदारा भी असी नी कनौड़ झलनी, पाटना पलांघा लवीआं भी जुत्ती लगदी वैरी आ मेरे। ये गीतां सुन के मैनूं चेटक लगी, मैं भी गीत लिखन लग्या। मेरे परिवार च कोई नहीं सी, सारे झेडां ही करदे हुंदे सी, कहंदे भी शायर बनना है, शायर तां भुखे मरदे आ। पर उदों गीतां दे विच मौलिकता सी, प्यार सी। असी भी मैं बहुत गीत लिखे है, मैं कई इंटरव्यूआं च कहा भी जिहड़े मेरे गीत बहुत ही वधिया है, मेरी जिंदगी के बहुत नेड़े, वो रिकॉर्ड ही नहीं होए, उन्होंने कोई गाउंदा ही नहीं। असी कैस्ट कल्चर मैं रिकॉर्ड तो शुरू होया, ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ करना ਪੈਣਾ। कंपनियां ਉਹ रिकॉर्ड करदियां ने ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ है, ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ये सोचना पवेगा भी उन्होंने कितों तक गिरना है तो कितों तक उठना है। मैं मेरी कोशिश की थी भी मैं डिग के काम नहीं करना, मैं कोई यह जहा गीत नहीं लिखना जिदे मैनू फिटिंग मिले, लानत मिले, पर मेरे परिवार को कोई कमेंट कसे मैं शायद यह जहा गीत कोई नहीं लिखा, तो जो कोई जाने ना जाने के लिखा गया हो तो मैं उसका माफ़ी चाहना है। मैं अक्सर 84 की गल बोपा साहब ने की, आप सारे हटाने हैं। मेरे कल परसों कोई प्रमोटर वीर मेरे को आया, गल्लां कर लग गए इदां दियां भी इदां होया। मैं उन्होंने कहा भी भाई जी थोड़ी उम्र छोटी है, तुसीं 84 वेखी ना ही हंडाई है, वो मुड़ के ना आवे। दिल्ली वाला कांड नहीं भुलदा, सारे दिल्ली च किन्ने बंदे मारे है साडे पंजाब दे विच, खास करके अंमृतसर तो आए ने। मैनू याद है भी मैं टोटियां मेरे बाई जी बैठे ने विआहे ने, बाई महेशविंदर सिंह बैठे ने सामने काले वाली, असीं इन्हां दे सहुरे पिंड गए ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ 2-2 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਂਗਲ ਚੁਕਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਕ ਚੁਕਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਚੱਕ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
वो चाहे किसी की भी है। जे हुण नशे वाले पासे लईए तां भी जवान लै रहे ने, खाड़कूवाद च तां भी नौजवान मुंडे टारगेट किए गए ने, हुण भी जो किए गए ने वो नौजवान ही टारगेट होया। चाहे वो संदीप सिद्धू, दीप सिद्धू की मौत हुई है टारगेट होया, जां सिद्धू मूसेवाला टारगेट होया। ये जवानी नूं ही खत्म करन दा जिहड़ा हैगा साडीआं सरकारां दी पूरी जोरदार कोशिश है। इस करके सानूं सब नूं बचना चाहिए, मापिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰਵਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਹਰਦੀਪ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ, आकाशदीप, वीर दविंदर, जशनदीप, कुड़ी पंमी ढिल्लों, परमिंदर संधू, बहुत सारे मेरे गीत ने जिहड़े लोक गीतां नूं वजे, जिहदा गल होई तेरी घरे कनेडा डूंगा वाला हलवे। हर गीत तुहाडे जिहड़े गीत ने इस समय दा दस दिंदे ने कि उस समय जिहड़ा गीत लिखिया गया ਉਹਦਾ रीजन की सी। मेरा गीत 1997 ਚ रिकॉर्ड होया, कनेडा जाणो रोक पुੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ 5-5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਦੇਸੀ ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਣ ਲਾਲੀ ਹੈ ਰੰਗ ਮੁਖ ਤੇ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁੰਦ ਪੱਟੀਆਂ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਗਜਲਾ ਵਾਇਆ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਧੁਲ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੇਤ ਰੋਲਦਾ ਚਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੀ ਨਣਦੇ ਸੁਣ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਏ, प्यार मुहब्बत विसर गया, इस करके सानू इहनूं मोड़ के लियाउण दी कोशिश है। मैं अज देखा इस धरती के प्रदेशों इन्नी वधिया साहित्य अकैडमी तुसीं चला रहे हो, जिन्ने सारे प्रबंधक ने वो वधाई के पात्र ने, तो बहुत खुशी हुई। शायद इदां दे समागम साडे पंजाब च नहीं हुंदे, कदे मान सन्मान नहीं, लोगों को ध्यान नहीं है, अगले कहते यार छड्डो की लेना, आपां आपदा काम करो। उत्थे लोग लुट्टण ते कुट्टण पुट्टण ते होए ने, सहत संभालण दी नहीं। मैं सारी लाइब्रेरी देखना, सारियां फोटोआं देखना, साडे सारे सत्कारयोग शायर तुसीं साਂਭੀ बैठे हो, उन्हां दी यादां रखी बैठे हो, इस करके सारे वधाई दे पात्र। गीतां दी जे असीं गल करदे हां, मैं पहलां भी कहंदा, मैं हुण भी कहना कि मेरी कोशिश है भी मैं कोई इहो जिहा गीत ना लिखां जिहड़ा किसी नूं चुभ जे जां किसी ते लग जे, वो नहीं लिखना चाहिए। धार्मिक तुहाडे याद नवी पहला अकाली पत्र का अखबार होया करता सी पोपरे साहब, खाड़कूवाद जदों अपने आया प्रभावित सारे देखो जी, असीं पंजाबी हां, साडे च खून है। मैं भी बहुत गर्म गीत लिखे, उदों उच छपदे गीत, मेरा गीत छपया तलवार चों साडा जन्म होया, सानू गुड़ती खंडे अमृत दी, असीं पूरे 5 ककारां दे दशमेश दे सिंह कहावांगे, सिर दे के सिੱਖੀ पाई है सिर दे नाल लवावां। कि ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛਪਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਰਮ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਬੁਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗੀਤ ਸੁਣੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅੜੀਏ ਤੋੜੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣੋ ਰੋਕ ਪਿੱਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਾ ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਨਨਾਣੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ 2007 ਚ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੌਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ, ਸੈਡ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦਾ। ਆਈਲੈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਿਆ। ਕਾਹਤੋਂ ਚਾਲ ਵੇ ਬਿਨਾ ਖੰਭੋ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਫਲੈਟ ਤੇਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੌਰੇ ਕਦੇ ਜਾਗ ਪੈਣ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਹੋਰੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੋਹਣੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਲੁਕੋਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਤੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿੰਦਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਗੱਲ ਵੇ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਆ ਸੋਚ ਆਖਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸੋਹਣਿਆ
मेरी सोच आखदी है सुन सुनिया वे ना किश्ती तूफाना च किनारा दिंदी है। वो कहता भी ठेकिਆਂ ਤੇ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਈ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਜਾਊਂਗੀ ਨਾ ਦੂਰ ਸੋਹਣਿਆ। ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰੂਰ ਸੋਹਣਿਆ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਦੁਆਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਹੈ ਮਹਿਫਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਜੇ ਨੇ ਗੀਤ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਵੇ ਵੈਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੇ ਵੈਰੀਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਦੱਸ ਕੀ ਵੇ ਵੈਰੀਆ ਬਾਹਰ ਕਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਵੇ ਵੈਰੀਆ। ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਜਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪੀ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀਏ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਬਾਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਘਰੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੀਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਏ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਪੰਮੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਦਿਨ ਤੀਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਤ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਸ ਮਿਲੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਸਹਾਰੇ ਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ ਵਸੀਏ ਸਿਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਤਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਿੰਦਰਾ ਛੱਡ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਆਪੇ ਰੱਬ ਕਰੂ ਨਵੇੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪ ਦੇ ਜੁਮੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਕੇਸ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਰਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹਾਰਦਾ। ਕੇਸ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਰਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹਾਰਦਾ ਔਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਜੇ ਧੀ ਹੋ ਜੇ ਰੰਡੀ ਪੁੱਤ ਗੱਭਰੂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜੇ ਮਿਹਣਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰ ਦਾ। ਕੇਸ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਰਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ ਮਿਹਣਾ ਹੈ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮਿਹਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਖ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਕੇਸ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਰਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟੈਣੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਗਰਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਗਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦਿਸੇ ਭਰ ਆਉਣ ਅੱਖਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਘਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤੌੜੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਕੁਝੇ ਰਿੱਝੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਕੀ ਕਰੇ ਜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਬਰਗਰ ਪੀਜੇ ਖਾ ਖਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਮਨ
ਕਿੱਥੋਂ ਚਿਬੜਾ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕਰਾਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੋਂ ਪੱਟਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਜੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਾਣ ਤੇ ਜਹਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰੇਗਾ ਮਣਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਪੋਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੋਂ ਪੱਟਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਜੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਾਣ ਤੇ ਜਹਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰੇਗਾ ਮਣਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੋਂ ਪੱਟਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਜੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਾਣ ਤੇ ਜਹਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰੇਗਾ ਮਣਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ ਜਸਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀਏ ਜੋਬਨ ਮਤੀਏ ਪੇਕੀ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਈਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮਾਰ ਵਕਤ ਦੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰੋਪਦੀ ਪਾਂਡੋ ਹਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਭਾਗਾ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਸਭ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਡਾਬਾਲੀ ਦਾ ਭਿੰਦਰ ਵੀ ਕਹੇ ਪਾਪ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪੰਡਤ ਮੌਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਗਿਆ 3 ਵਾਰੀ, 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਵਪਾਰ ਸਭ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਧੋਖਾ ਇੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 5ਵੇਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 300-400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜੇ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੰਘੇ ਸਿਆਣੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 2013 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਲੱਬ 'ਚ ਮੈਂ 13 ਚ ਲਿਖਦਾ, ਮੋਰਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਟੀ ਜਦ ਜਾਣੇ ਲੈਣ, ਪੇਸਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 40 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ 300 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲ ਪਾਲ, ਸਿੱਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਰੋਵੇ। ਉਤੋਂ ਖਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ
ਸਾਨਾ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਕਮਾਊ, ਉਹ ਜੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੱਬਾ ਆਪ ਕਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪਾਊ। ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਣ ਲਿਆ 12 ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਵੇ, ਨਾ ਨਰਮੇ ਝੋਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਆਵੇ। ਜੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਊ, ਜੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਆਪ ਕਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਜੱਟ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਨੀ ਲਾਲਾ ਧਰਨੇ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰੀ। ਪਏ ਰਾਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊ, ਜੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੱਬਾ ਆਪ ਕਦੋਂ ਮੁੱਲ ਪਾਊ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲੱਜਮੀ ਖਾਊ, ਨੱਭ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਗਰੀਬੀ ਕਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜੂ ਜਾਂ ਮਾਰੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੱਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਊ, ਜੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੱਬਾ ਆਪ ਕਦੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਪਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਿਖੀਏ, ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਸੁਣਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਬਲਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਬੋਪਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਜਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਇਆ ਉਹ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਤਰ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ, ਹੋਣਾ ਰਾਂਝੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈ ਜੂਗਾ ਫਕੀਰ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ। ਵੜ ਕੇ ਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਮਾਪੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਾ ਸੰਗਲ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਵਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਠਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭਿੰਦਰਾ ਸਹੁੰ ਪਾ ਦੇ, ਮਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਚਾਰ ਬਹਾ ਦੇ, ਟੁੱਟਣੀ ਨਾ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੰਜੀਰ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਹਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਦਦਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਜੇਠ ਭਰਜਾਈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਬੋਪਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਵਦਕਾਰ ਦੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੂਠਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਨਾਰ ਦੇ, ਕਦੇ ਭੈਣਾਂ ਮਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਝੂਠੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦਾਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾੜੀਏ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਝੂਠੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਪਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਚੇਟਕ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਣਾ ਡੱਬੜੀ ਤੋਂ 4:20 ਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਗਲੇਲ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪਕੜਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਫੀਟ ਤੇ ਜੀਟ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਸਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਡੂਟਾਂ ਦਾ ਜੋਕ ਸੀ।
ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਲਦੇ ਭਾਲਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਦੀਲੇ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਰਸ, ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ। ਯਾਰ ਮਸਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਮਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਔਖੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਇਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਚਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਰ ਗੀਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਕਰਾਏ, ਸੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਈ ਹਾਕਮ ਬਖਤਰੀ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਰਸ ਨੇ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਬਿੰਦਰ ਕੀ ਅੱਜ ਮੋਹਨ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੀਤ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਰੜਕ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਮੜਕ ਬੈਲੀ ਨੂੰ ਬੜਕ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਖਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਟਹਿਣੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਲੋਚਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਦੇ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਡੁੱਬੇ ਜਾਣੇ ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਬਣਾਈ ਦਾ ਸਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ 3 ਟੀਮਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਸੀਬੋ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੋਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੀਤ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਫੈਜ਼ ਅਲੀ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਕੁਆਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਪਾੜੇ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਕਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੂੰਘਾ ਵਾਲਾ ਹਲਵੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਟਕੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੀਤ ਸੀ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰੀ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੋ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ YouTube ਤੋਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 70-80 ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਅੜਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਅੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਅੜਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੇਲ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਖੜਾ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪਿੰਕੀ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਟੇਪ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੂਡੀਓ ਫਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਦੀ ਟੇਪ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸੀ ਇੱਕ, ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਇਆ ਕਰ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸੁਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਨਾਰੇ, ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੋਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੇਪ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਟੇਪ ਮੈਂ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੋਮਵਾਰੀ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਪਸਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।